A very good morning to all. I welcome you once again in the Diploma of Banking and Finance. We are going to continue with the general insurance, right? General insurance in the sense, apart from the life, which is the valuable in your life, you can take the insurance for it. If you looking for any losses arise regarding your assets, regarding your valuables, and for that compensation, you can get the benefit of general insurance. Is nothing but, you can say, apart from a life, the commodities which are valuable, so for that you require the insurance for it. So some introduction is given that various product of the general insurance they fall under the category of property insurance. It means that the insurance of the physical goods which are fixed at one place and moving by the road, sea, air and rail. In the some situations, by an act, willful or the unwilling of the individual or the organization, a third party is affected by the death or bodily insurance of the injury or the property damage. This affects, you can see, this affects on party may claim the damage for the such a person. So the general insurance came into existence. प्रॉपर्टीला जर काय डॅमेज होत असेल त्याच्या कॉम्पन्सेशनसाठी जर तुम्ही बघत असाल तर डेफिनेटली तिथं कॉम्पन्सेशन म्हणजे काय तर इन्शुरन्सची गरज आहे. ऑब्जेक्टिव्ह एक काय सांगितलं टू एक्सप्लेन द मिनिंग अँड लायबिलिटी ऑफ द इन्शुरन्स. नेक्स्ट टू आयडेंटिफाय द टाइप्स of liability insurance, and third is the enumerate the various documents required under the insurance, right? The dictionary meanings of the liability means the responsibility. लक्षात घ्या, आपल्यामुळे कोणाच्या प्रॉपर्टीला डॅमेज झाला असेल किंवा नॅचरल कॅलॅमिटीजमुळे किंवा बाकी ॲक्सिडेंटलमुळे काही प्रॉपर्टीला डॅमेज झाला असेल, व्हॅल्युएबल ॲसेट्सला काही डॅमेज झाला असेल तर त्याचं कॉम्पन्सेशन मिळालं पाहिजे. कारण कसं होतं, माणूस आपल्या आयुष्याची जी काही कमाई आहे ती इन्व्हेस्ट करत असतो आणि ती इन्व्हेस्टमेंटसाठी त्याला डेफिनेटली इन्शुरन्स असणं हे गरजेचं आहेच आहे. सो द लीगल लायबिलिटी कॅन फॉल अंडर टू हेड्स. वन इज द क्रिमिनल लायबिलिटी अँड सेकंड वन इज द सिव्हिल लायबिलिटी. व्हॉट इज द क्रिमिनल लायबिलिटी? इट इज एन्फोर्स्ड बाय the state government and punishable under the law is in the form of fine or the imprisonment of both. Means इथं जर काही तुमच्याकडून ॲसेटला किंवा याला जर काही डॅमेज झालं तर क्रिमिनल लायबिलिटी इन द सेन्स इज एन्फोर्स्ड बाय द स्टेट गव्हर्नमेंट अँड द पनिशेबल अंडर द लॉ इज इन द फॉर्म ऑफ फाईन ऑर द इम्प्रिजमेंट. लक्षात घ्या. त्याच्यानंतरची सिव्हिल लायबिलिटी म्हणजे काय? ऑक्युअर व्हेन द ॲक्शन इज टेकन बाय वन पार्टी अगेन्स्ट द अनदर पार्टी रिझल्टिंग इन द डॅमेज the property or the death or bodily injury aggrieved the party, and the compensation is payable under the law of land. The most of the common example is that the person who is driving a vehicle and hit somebody on the road resulting the death or the bodily injury, the aggrieved party may claim the compensation for the vehicle. आता बऱ्याच वेळेस आपण बघत असतो की रस्त्यानं जात असताना एखाद्या वाहनानं ठोकर दिलेली असते आणि त्या वाहनानं ठोकर दिल्यामुळं एखाद्या माणसाला डेथ होऊ शकते किंवा त्याची बॉडी इंजर्ड होऊ शकते किंवा त्याच्या व्हेकलला काही डॅमेज होऊ शकतं, तर त्याचं कॉम्पन्सेशन मिळणं हे खूप जास्त गरजेचं आहे. द ॲग्रीव्ड पार्टी मे क्लेम द कॉम्पन्सेशन फ्रॉम द व्हेकल ओनर who may not financially sound pay the compensation amount. The liability insurance is available. In the other historical examples of the Bhopal gas tragedy in the 1984, one of the greatest environmental disaster, the other gas except from the Union Carbide plant affected the lack of resident of the surrounding area. Many died and many were permanently disabled. म्हणजे भोपाळमध्ये जो काही गॅस लीक झालेला होता त्याच्यामुळे त्याचा आता तो ॲक्सिडेंटली लीक झाला, लक्षात घ्या. परंतु त्या गॅसच्या लिकेजमुळे तिथं जे रेसिडेन्शियल एरियामधली जी काही लोक आहेत त्यातली काही तर मरण पावली, काही कायमस्वरूपीची डिसेबल्ड झाली. मग अशा वेळेस त्यांची काही चुकीच नव्हती रे, त्यांना जे काही भोगावं लागलं हे दुसऱ्याच्या चुकीमुळे भोगावं लागलेलं आहे. मग अशा ज्या काही केसेस आहेत यामध्ये तुम्हाला जो काही कॉम्पन्सेशन दिलं जातं त्यालाच आपण तिथं थर्ड पार्टी लायबिलिटी किंवा लायबिलिटी इन्शुरन्स असंही म्हणू शकतो. आता ह्या लायबिलिटी इन्शुरन्सचे काही प्रकार आहेत बघा. त्यामध्ये एक आहे कंपल्सरी पब्लिक लायबिलिटी फॉर दोज इंडस्ट्रीज विच आर युजिंग द हजार्डस मटेरियल इन देअर मॅन्युफॅक्चरिंग. नेक्स्ट आहे पब्लिक लायबिलिटी पॉलिसी. Industrial risk are the manufacturer premise including godowns, warehouse, etc. performing the thereof. नॉन इंडस्ट्रियल रिस्कमध्ये हॉटेल्स आहेत, मोटेल्स आहेत, त्यालाच आपण काय म्हणू शकतो, क्लब हाऊसेस आहेत, रेस्टॉरंट्स, बोर्डिंग्स, लॉजिंग. कारण कसं होतं, हे जेव्हा बिल्टअप केलं जातं एखाद्या माणसाकडनं तेव्हा त्यामध्ये तो खूप मोठी इन्व्हेस्टमेंट करत असतो आणि लोक बाहेरची येऊन यूज करत असतात. तेव्हा तिथं जर काही डॅमेज झाला तर डेफिनेटली त्याला तिथं काहीतरी कॉम्पन्सेशन किंवा जे काही आहे ते डॅमेज भरून काढण्यासाठी पैशाची गरज असते आणि ती गरज इथं ह्या इन्शुरन्स थ्रू भागवली जाते. सो एक लक्षात ठेवायचं, पब्लिक लायबिलिटी इन्शुरन्सचे दोन प्रकार आहेत. एक
कंपल्सरी पब्लिक लायबिलिटी आणि दुसरं पब्लिक लायबिलिटी पॉलिसी, ज्यामध्ये इंडस्ट्री आणि नॉन इंडस्ट्रीशी रिलेटेड दोन तिथं आपण बघितलेले आहेत. इंडस्ट्रीयलशी रिलेटेड लक्षात घ्यायचं की दोज आर युझिंग द हेवी केमिकल्स ऑर यू कॅन से की हजार्डस केमिकल्सच्या यूजचं ज्या काही इंडस्ट्रीज आहेत त्यांना तर कंपल्सरी हा आहेच आहे. आणि नॉन इंडस्ट्रीयलमध्ये मग बोर्डिंग, लॉजिंग, हॉटेल्स, किचन, सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम, थिएटर्स, पब्लिक हॉल्स हे सगळं तिथं येतं. नेक्स्ट काय सांगितलं बघा, प्रोडक्ट लायबिलिटी. इफ the use of product causes the death, bodily injured or the property damaged, then the manufacturer is liable to pay the compensation. Product liability insurance is available to cover the risk. Next is the professional indemnity. Indemnity चा अर्थ आधी समजून घ्यायचा मुलांनो. indemnity म्हणजे काय? The professional indemnities are designed to provide insurance protection to the professionals such as doctors, solicitors, chartered accountants, architects, etc. against their legal liability to pay the damage arising out of the negligence. आता आपण ह्याच्याशी रिलेटेड जो महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो बघणार आहे की डॉक्युमेंटेशन रिलेटेड टू द जनरल इन्शुरन्स. कारण कसं होतं आहे, जनरल इन्शुरन्स इज अपार्ट फ्रॉम लाईफ आहे. मग ज्याच्यासाठी तुम्ही इन्शुरन्स घेता आहात त्याचं प्रॉपर व्हॅल्युएशन आधी समजणं गरजेचं आहे, तर त्याला आपण कितीचं बेनिफिट देऊ शकतो हे कंपनी ठरवते. सो त्याच्याबद्दलचे जे लिगल डॉक्युमेंट्स आहेत त्याची लिस्ट आपल्याला इथं बघायची आहे, ज्यामध्ये पहिलं आपण बघतो आहे इन्शुरन्स इज द इंटँजिबल प्रोडक्ट. इन द अदर वर्ड, यू कॅनॉट सी इट और फील इट बाय द टच. इट इज सिम्पली द पीस ऑफ अ पेपर. The insurance company is promoting the indemnity losses in the case of mishappening. म्हणजे जर काही झालं, इन केस काही झालं ज्याच्यासाठी तुम्ही इन्शुरन्स घेतला आणि तशी घटना घडली तर तुम्हाला तिथं कॉम्पन्सेशन मिळणार आहे. जर काही नाही झालं तर ते पैसे हे कंपनीच्या नावे जमा होणार आहेत. म्हणजे इट इज अ टर्म प्लॅन थोडक्यात घ्या. इफ एनी कॉन्टिजन्सी हॅपन तर आणि तरच तुम्हाला तिथं हे मिळणार आहेत, बेनिफिट्स मिळणार आहेत. ॲज द जनरल इन्शुरन्स कॉन्ट्रॅक्ट is for 1 year, therefore it is necessary to have the proper documentation. In this chapter we have tried to explain the nature of the various documentation which are required from the time to taking the insurance for the settlement of claim. The documents are बघा, पहिलं तर आहे प्रॉस्पेक्टस, ज्याच्यामध्ये तुमच्या पॉलिसीशी रिलेटेड सगळी इन्फॉर्मेशन मेन्शन केलेली असते. नेक्स्ट आहे प्रपोजल फॉर्म्स, नेक्स्ट आहे कवर नोट, पॉलिसी डॉक्युमेंटेशन, एंडॉर्समेंट, रिन्युअल नोटीस, क्लेम फॉर्म अँड सर्वे रिपोर्ट. त्यामध्ये पहिला आपण बघतो आहे प्रॉस्पेक्टस. प्रॉस्पेक्टस इन द सेन्स की बाबा एक ज्यामध्ये तुमच्या सगळ्या पॉलिसीशी रिलेटेड टर्म्स अँड कंडिशन्स मेन्शन केलेले असतात. एव्हरी इन्शुरन्स कंपनी इश्यू द प्रॉस्पेक्टस वेअर इन द प्रोफाईल ऑफ द कंपनी अँड द फीचर ऑफ द प्रोडक्ट आर एक्सप्लेन. After going through the company profile, the product feature of the person may decide wherein to buy the product or the particular company or not. It is like the school, college prospectus which parents buy before the admitting. त्याच्यामध्ये सगळे जे पॉलिसीशी रिलेटेड डॉक्युमेंटेशन आहेत ते सगळे तिथं मेन्शन केलेले असतात. नेक्स्ट आहे प्रपोजल फॉर्म. प्रपोजल फॉर्म मेन्शन तुम्हाला माहीतच आहे, जो लाईफ इन्शुरन्सला असतो त्याच पद्धतीचा असतो, ज्यामध्ये बेनिफिशरी जो कोण पॉलिसी काढू इच्छितो त्याच्याबद्दल त्याचे सगळे डिटेल्स तिथं लिहिलेले असतात, ज्यामध्ये ॲज इन एव्हरी कॉन्ट्रॅक्ट ऑफर द ॲक्सेप्टन्स आर इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द इन्शुरन्स कॉन्ट्रॅक्ट. In the insurance, the proposal form is offered the application made for the insurance company to purchase the insurance cover. The applicant or the prospect is required to complete the printed proposal form supplied by the insurer. The proposal form are designed in such a manner the question is framed to highlight all the materials fact. The question may vary according to the class of insurance. A brief description of the insurance cover, it's a benefit usually given of the reverse proposal form. त्याच्यावर आपल्याला काय काय मेन्शन करावं लागतं, तर एक प्रपोजल्सचं फुल नेम, त्याचा फुल ॲड्रेस, त्याचं ऑक्युपेशन काय आहे, प्रोफेशन काय आहे. ही हिस्ट्री आपल्याला कशासाठी लागते की वेदर ही इज एबल टू पे द प्रीमियम्स और वेदर ही हॅज आपण काय म्हणू शकतो विलिंग टू पे म्हणण्यापेक्षा वेदर ही हॅव अ ॲबिलिटी और नॉट टू चेक दॅट यू हॅव टू टेक द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हिज अर्निंग सोर्सेस. द प्रिव्हियस अँड प्रेझेंट इन्शुरन्स. The proposer is required to state whether it has the insurance previous for he has the current policy with the another insurance. He must declare the name of the insurance, whether it cover has declined by another insurance or many special conditions. Next is all about the claim experience. What is the claim experience? The proposer is disclosed the full details of the losses whether insured or
not. And the details claim is payment received. The details regarding own damage and the damage to the third party is to be considered separately. म्हणजे एक तुम्हाला इथं लक्षात घ्यायचं आहे की क्लेम एक्सपिरियन्ससाठी तुम्हाला हे डॉक्युमेंटेशन प्रॉपर असणे गरजेचे आहे. म्हणून तर इथं त्यांनी सांगितलं द प्रपोजर इज टू डिस्क्लोज द फुल डिटेल्स ऑफ द लॉस वेदर इन्शुअर्ड ऑर not. The details of the claim payments is received. The detail regarding own damage and the damage of the third party is given separately. Now we are talking about sum assured. आता ह्याची सम ॲश्युअर्ड कशी ठरवायची, कारण आपण जेव्हा लाईफ इन्शुरन्सच्या बाबतीत बघत होतो तेव्हा लाईफ इन्शुरन्सच्या बाबतीत आपण आपला कव्हरेज स्वतः ठरवून घेत होतो आणि त्याच्या रिगार्डिंग आपण प्रीमियम्स तिथं देत होतो. परंतु जनरल इन्शुरन्सच्या बाबतीत होतं कसं की यू आर टेकिंग द इन्शुरन्स कव्हरेज फॉर द ॲसेट. त्या ॲसेटचं प्रॉपर व्हॅल्युएशन कळलं पाहिजे. आता समजा मी 18 लाखाची गाडी घेतलेली आहे तर त्याला कितीचा इन्शुरन्स मला पुरेसा होऊ शकतो, तर ते व्हॅल्युएशन्स कशावरनं ठरवणार आहेत, त्या ॲसेटचं प्रॉपर प्राइसिंग करून. नाहीतर उद्या तुम्ही 18 लाखाच्या गाडीसाठी 50 लाखाचा इन्शुरन्स सुद्धा घेऊ म्हणजे मागू शकता. तर तसं काही कंपनी देणार नाही आहे. कंपनी कशावर ठरवते, तर व्हॅल्युएशन ऑफ युअर ॲसेट्स. सो सम ॲश्युअर्ड दिस इज द मॅक्सिमम लायबिलिटी ऑफ द इन्शुरन्स अंडर द पॉलिसी. त्याच्यानंतर त्याच्यावर सिग्नेचर, डेट आणि एजंट रिकमेंडेशन्स हे सगळं त्या प्रपोजल फॉर्मवर दिलेलं असतं. आता स्पेशल क्वेश्चन्स आर आस्क्ड टू द अंडर द टायटल ऑफ पर्टिक्युलर इन्शुरन्स. आता काही इन्शुरन्समध्ये वेगवेगळ्या क्वेश्चन्सची माहिती घेणं सुद्धा गरजेचं असतं, कारण तुम्ही बेनिफिट घ्यायच्या मागचा तुमचा नेमका हेतू काय आहे. म्हणजे माझी कंपनी आहे, ज्या कंपनीमध्ये मी बॉयलर्स तयार करते, आता तिथं खूप जास्त हीट होते, मग तिथं फायर इन्शुरन्स असणं खूप जास्त गरजेचं आहे. आता कालचीच तुम्ही भंडारामधली जी काही बातमी वाचली असेल त्यामध्ये तुम्ही बघताय की इन्क्युबेटर सेंटर जे काही असतं जिथं लहान मुलांना इन्क्युबेशनसाठी ठेवलं जातं, म्हणजे ज्याला तुम्ही म्हणतात काचेत बाळ ठेवले, राईट. तर तिथं काय केलं जातं, तर आर्टिफिशियल ऊब देऊन त्या बाळांना मोठं केलं जातं किंवा त्यांना व्यवस्थित सर्व्हाइव्ह करायला मदत केली, कारण ते प्रीमॅच्युअर असतात. आता तिथं आर्टिफिशियल ऊब म्हणजे थोडक्यात हीट, आणि ड्यू टू दॅट हीट समटाईम्स शॉक सर्किट व्हायची वगैरे शक्यता खूप जास्त असते, त्यामुळंच तिथं आग लागली. बरोबर आहे, त्या इन्क्युबेटर सेंटरला आग लागली, 17 बाळकांचा जळून मृत्यू झाला. किती दुर्दैवी घटना आहे, लक्षात घ्या. मग असे जे काही सेंटर्स आहेत, अशा सेंटर्सला हे इन्शुरन्स असतात, फायर इन्शुरन्स वगैरे त्यांनी घेतलेला असतो, कारण ते त्या सर्कमस्टन्सेसमध्ये कामं करतात. सो अशी माहिती घेणं हे सुद्धा तुम्हाला एक अनिवार्य ॲज अ एजंट म्हणून किंवा ॲज अ इन्शुरन्स कंपनी म्हणून की बाबा हा इन्शुरन्स घेतो आहे कशासाठी आणि खरंच त्याला याच्यापासून धोका आहे का हे सुद्धा चेक केलं पाहिजे. सो तिथं आपण बघतोय fire insurance. The question will be related the type of the construction, location, occupancy, whether the separate or adjoining other building. In the case of manufacturing unit, detail of the process and all type of the power is used. Next is the motor insurance. Cubic capacity, age of vehicle, area of operation, carrying capacity, purpose for which used to detail driving offenses. आता इथं सुद्धा काय होतं की मोटर इन्शुरन्सच्या बाबतीत बाबा क्युबिक कॅपॅसिटी किती आहे, एज ऑफ व्हेकल काय आहे, एरिया ऑफ ऑपरेशन कुठे आहे, तो हायवेला जास्त गाडी चालवतोय का इंटरनल गाडी जास्त, हे सगळं चेक करणे दॅट इज युअर फर्स्ट प्रायोरिटी. नेक्स्ट इज द पर्सनल ॲक्सिडेंट. पर्सनल ॲक्सिडेंट इन द सेन्स ऑक्युपेशन, हाईट, वेट अँड एनी फिजिकल शॉर्टकमिंग. म्हणजे ही इन्फॉर्मेशन फायर इन्शुरन्स बाबतीत वेगळी रिक्वायर्ड आहे, मोटर इन्शुरन्स बाबतीत वेगळी रिक्वायर्ड आहे आणि पर्सनल ॲक्सिडेंट बाबतीत सुद्धा वेगळी रिक्वायर्ड आहे. आणि आता मरीन कार्गो तुम्हाला माहीतच आहे, मोठ्या प्रमाणावर व्यापार हा आपला पाण्याच्या वाहतुकीमार्फतच चालतो. सो मरीन इन्शुरन्स इन द सेन्स की जे काही कार्गोज तुम्ही सोडताय, जे काही शिपिंग थ्रू तुम्ही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करताय, फॉर दॅट यू रिक्वायर द इन्शुरन्स. कारण त्याच्यामध्ये तुम्ही मोठ्या प्रमाणावर कार्गो म्हणण्यापेक्षा काय करत असता, तर तुम्ही मोठ्या प्रमाणावर तिथे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करत असता, मालाची वाहतूक तिथं करत असता, आणि त्यामुळं इथं त्यांनी तो मुद्दा सांगितलेला आहे. थ्रू देअर इज नो प्रपोजल फॉर्म द क्वेश्चनियर विल सीक द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. The full descriptions of the good, type of a packing, most of the transit cover required, the name of the streamer, sum to be insured and the past claim experience. This is all about you can say the proposal form. ह्याच्यावर एक सेपरेट तुम्हाला शॉर्ट नोटसुद्धा विचारली जाऊ शकते. सो तुम्हाला ह्या दोन गोष्टी तर प्रामुख्याने लक्षात घ्यायच्यात. प्रॉस्पेक्ट इन द सेन्स की ज्याच्यामध्ये सगळं मेन्शन केलेलं असतं. सगळं इन द सेन्स की बाबा जी पॉलिसी तुम्ही घेताय त्याचे बेनिफिट्स काय असणार आहेत, त्याचे टर्म्स अँड कंडिशन्स काय असणार आहेत. लाईक अ प्रॉस्पेक्टस, यू परचेस द प्रॉस्पेक्टस ऑफ द कॉलेज. इन दॅट वी इन्क्लूड ऑल द टाइप्स ऑफ courses, their details, their syllabus, their curriculum, everything is detailed mentioned in that prospectus. Same like that, if you are looking for the purchasing general insurance, then what are the terms and conditions are different with the different types, right? Marine ला वेगळे terms and conditions आहेत, fire ला वेगळे आहेत, motor ला vehicle आहेत. So that all these things are mentioned in that particular prospectus. Next, after reading it, you are looking for the proposal form. The proposal form वरची जी काही इन्फॉर्मेशन आहे ती मात्र तुम्ही व्यवस्थित फिलअप करायची आहे, ज्यामध्ये प्रपोजल्स नेम, प्रपोजल्स ॲड्रेस, प्रपोजल प्रोफेशन, क्लेम एक्सपिरियन्स हे सगळे इन्फॉर्मेशन तुम्हाला व्यवस्थित फिलअप केली
पाहिजे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे तो मुद्दा आहे की देर आर सम अदर क्वेश्चन्स आर आस्क्ड ॲज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ various types like fire insurance is there, motor insurance is there, personal insurance is there, personal accident for insurance for the personal accident, and the marine cargo. This is all about, you can say, the proposal form. Now we are looking for the cover note. What is the cover note actually? First of all, you have to understand the meaning of cover note. Cover note is the temporary document issued as a confirmation of the insurance contract in the advance of the policy. It takes some time of the policy to issued. Till the policy is ready, cover note is proof of the insurance is came into force. The cover note contains the brief details of the insurance covers, validity. Once the policy is issued, the validity of the cover note is ceased. जोपर्यंत तुम्हाला पॉलिसी आहे तर तुम्हाला माहिती आहे जेव्हा मी एखादा इन्शुरन्स घेते सगळी इन्फॉर्मेशन हप्ता वगैरे भरते त्याच्यानंतर महिना 1.5 महिने 2 महिन्यानं मला ती पॉलिसी बाय पोस्ट घरी येते. पण त्या 2 महिन्यामध्ये जर इन केस काय झालं लक्षात घ्या तर माझ्याकडे काय तर प्रूफ असायला हवं ना की मी बाबा इन्शुरन्स घेतला आहे किंवा काय. त्याच्यासाठी तुम्हाला इथं कवर नोट दिली जाते. कवर नोट इज अनस्टॅम्प्ड डॉक्युमेंट बट इट प्रोव्हाइड सेम इन्शुरन्स ॲज द पॉलिसी अँड वर्डिंग. The cover note clearly state the subject to the terms and condition of the policy. Specific clause, that is agreed bank clause, declaration clause, etc. are also incorporated in the cover note if required. The typical cover note contain the following data. काय काय असतं बघा यामध्ये? नेम, ॲड्रेस ऑफ द इन्शुअर्ड, सम ॲश्युअर्ड, बाबा गाडीसाठी घेतला आहे, फायरसाठी घेतला आहे तर ते सगळे डिटेल्स त्यामध्ये टाकलेले असतात. नेक्स्ट पिरियड ऑफ अ इन्शुरन्स, शक्यतो हे सगळे टर्म इन्शुरन्स असतात. सो 1 year हा शक्यतो कालावधी तिथं मांडला जातो. फक्त रिस्क स्टार्ट्स फ्रॉम 15 days आफ्टर द पेमेंट ऑफ अ प्रीमियम. नेक्स्ट द रिस्क कवर्ड, rate of the premium, provisional rate if the actual rate is not known. Next, the descriptions of the subject matter of the insurance. In case of car, the details of the include make the model, cc, sitting capacity, etc. And the fire insurance of the particular of the building, whether it is नेचर ऑफ द ॲक्टिव्हिटीज कॅरीड आउट इन द प्रिमायसेस, की ज्याच्यासाठी तुम्ही इन्शुरन्स घेतला आहे ते कुठं कामकाज चाललेलं असतं ही सगळी इन्फॉर्मेशन तिथं घ्यायची आहे. त्याच्यानंतर सिरियल नंबर, डेट ऑफ इश्यू अँड टाईम ऑफ इश्यू. दिस इज ऑल अबाउट द कवर नोट. लक्षात घ्या कवर नोटमध्ये कोणते कोणते मुद्दे होतात हे तुम्हाला इथं लक्षात ठेवायचे आहेत. नेम, ॲड्रेस, सम इन्शुअर्ड, पिरियड ऑफ इन्शुरन्स, risk covered, rate of premium, description of the subject matters, and next is the serial number. Okay, now we are talking about the policy फॉर्म्स. ओके, आता बाकीचे जे काही डॉक्युमेंट्स आहेत ते आता आपण बघणार आहोत ज्यामध्ये आपलं राहिलेलं आहे. तर पॉलिसी फॉर्म जो काही आहे त्याच्यामध्ये काही शेड्यूल्स असतात तेही आपण तिथं बघणार आहोत. त्याचबरोबर एन्डॉर्समेंट. आता हे जे काही रिमेनिंग आहेत ते वी विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर. ऑन द टुडेज लेक्चर जस्ट वी हॅव टू फोकस्ड ऑन दिस 3. फर्स्ट इज द प्रॉस्पेक्टस, सेकंड वन इज द प्रपोजल फॉर्म. प्रपोजल फॉर्ममध्ये ॲज पर द रिक्वायरमेंट थोडीशी इन्फॉर्मेशन वेगवेगळी तिथं घेतली जाते रिगार्डिंग फायर इन्शुरन्स, रिगार्डिंग मोटर इन्शुरन्स, पर्सनल ॲक्सिडेंट अँड मरीन कार्गो. आणि लास्ट आपण बघितलेलं होतं कवर नोट. कवर नोट इज द टेम्पररी, इट इज कन्सिडर ॲज अ पॉलिसी बॉन्ड फॉर द टेम्पररी पर्पज. व्हेन द पॉलिसी बॉन्ड इज issued then the validity of that cover note is to be ceased. तर हे पण तुमच्या तिथं लक्षात आलं पाहिजे. आता जो रिमेनिंग पार्ट आहे तो आपण नक्कीच नेक्स्ट लेक्चरला क्लिअर करणार आहोत. ह्याच्याशी रिगार्डिंग जी काही PDF आहे ती ह्या लेक्चरसोबतच मी तिथं काय केलेली आहे तर पोस्ट केलेली आहे. सो प्लीज ती रीड करा. थँक्यू सो मच.